ओडिशा एजुकेशन जोरे आपको स्वागत करुच्ची। आज ये भिडियो आम आलोचना करवा ओटीटी पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेडागोजी एमसीक्यू सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा आम प्रत्येक प्रश्नर सठिक उत्तर सहित सेगुड़िकर व्याख्या करूँ। आपण जिते प्रश्नपत्र अभ्यास करेंगे से आपन को सफलता देव। तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ एवं जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु आम डेरी नक प्रश्न गुड़ी को आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न क्योंटी ठीक नुहे। जो चार्टा ऑप्शन देछि एमान भितर को ऑप्शनटा ठीक नुहे। विकास एक जीवनव्यापी प्रक्रिया। ऑप्शन बी विकास सर्वदा समान भाव घटी थाए। ऑप्शन सी विकास व्यक्ति केन्द्रिक अटे। ऑप्शन डी परिपक्वतार विकासर अंत घटे। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी विकास सर्वदा समान भाव घटी थाए। यही उक्तिटी ठीक नुह। देखंतु विकास प्रत्येक व्यक्ति क्षेत्र में भिन्न भिन्न गति घटी थाए, समस्त समान नुहे। तेणु ये ऑप्शन बीटा हेउछि ठीक नुहे। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि अभिप्रेरणा निम्नोक्त क्यों प्रक्रिया अटे। ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी आवेगिक, ऑप्शन डी सामाजिक। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए मानसिक। देखंतु अभिप्रेरणा हेउछि एक मानसिक अवस्था जहाँ व्यक्ति को कार्य करने प्रवर्ताई थाए। तेणु ऑप्शन ए हेउछि सठिक उत्तर। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि सृजनशील शिक्षार्थी को चिन्हिबा पई शिक्षक क्यों प्रकार प्रश्न पचरवा उचित। ऑप्शन ए विक्षिप्त चिंतन, ऑप्शन बी निदानात्मक, ऑप्शन सी केन्द्राभिमुखी, ऑप्शन डी क्रियाकलाप भित्तिक। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए विक्षिप्त चिंतन। देखंतु सृजनशील पिला माने नूतन चिंताधारा पई विक्षिप्त चिंतन व्यवहार करिथांती। बुझीगला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि डिक्सेसिया कहा सहित संबंधित। ऑप्शन ए पठन विकार, ऑप्शन बी मानसिक विकार, ऑप्शन सी श्रवण विकार, ऑप्शन डी आचरणगत विकार। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए पठन विकार। बुझीगला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा। आम देश रे समन्वित शिक्षा कार्यक्रम केबे आरंभ होइथिला। ऑप्शन ए 1950 रु 1960, ऑप्शन बी 1961 रु 1970, ऑप्शन सी 1971 रु 1980, ऑप्शन डी 1981 रु 1990। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी। बुझीगला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा हमें। परवर्ती प्रश्न हेउछि अभिप्रेरित शिक्षादान व्यवस्था रे शिक्षार्थी ए जो चार्ट ऑप्शन देछि ए चार्ट ऑप्शन भितर कोटा हो। अभिप्रेरित शिक्षादान व्यवस्था शिक्षार्थी प्रश्न पचारे को आग्रही होई थाए, पाठ घोषी मन रखी थाए, परीक्षा निमंते निजक प्रस्तुत करि थाए, शिखिबा और विस्मरण समान होई थाए। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए अभिप्रेरित शिक्षादान व्यवस्था शिक्षार्थी प्रश्न पचारे को आग्रही होई थाए। बुझीगला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा।
ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଅପସନ୍ ଏ ସାମଗ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ବି ନୈଦାନିକ, ଅପସନ୍ ସି ଗଠନାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବୃକ୍ଷ ଦିନବେଳା କେତୋଟି ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ? ଅପସନ୍ ବି ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଅପସନ୍ ସି ଜଳର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୁଝାଅ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବୃକ୍ଷ ଦିନବେଳା କେତୋଟି ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 2005ରୁ 2006, ଅପସନ୍ ବି 2006ରୁ 2007, ଅପସନ୍ ସି 2007ରୁ 2008, ଅପସନ୍ ଡି 2008ରୁ 2009। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 2007ରୁ 2008। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶରେ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 60.46, ଅପସନ୍ ବି 60.64, ଅପସନ୍ ସି 65.46, ଅପସନ୍ ଡି 75.46। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 65.46। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାନୁଭୂତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ଅପସନ୍ ବି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଶିଶୁର ଅନୁଭୂତି ଓ ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ସାଧନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ସାଧନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଫଳାଫଳ। ଏହା ନିଜେ ଏକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାଧନ ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। କେଉଁଟି ପରୀକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷଣର ସୋପାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ପରୀକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷଣର ସୋପାନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବେଦନ, ଅପସନ୍ ବି ସମସ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ଅପସନ୍ ସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣର ସୋପାନ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା।
पुणी थर कहूँ जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब कराते दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु। केउटी अर्थ प्रस्तुति शिक्षणर सोपान नुहे? केउटी अर्थ प्रस्तुति शिक्षणर सोपान नुहे? ऑप्शन ए निजुक्ति, ऑप्शन बी वर्णना, ऑप्शन सी व्याख्याकरण, ऑप्शन डी प्रदर्शन। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए शिक्षण सोपान नुहे, जोटा मान अर्थ प्रस्तुतिर शिक्षण सोपान हेउछि नुहे। केउटा ऑप्शन भितर चारटा ऑप्शन जो देछि, ऑप्शन ए निजुक्ति हेउछि अर्थ प्रस्तुति शिक्षण सोपान नुहे। बुझिहेरा। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जा। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउटी शिक्षार्थी तार हस्ताक्षर लिखन सह संपर्कित? केउटी शिक्षार्थी तार हस्ताक्षर लिखन सह संपर्कित? ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी परिवेष्टनी, ऑप्शन डी सहपाठी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए परिपक्वता। देखंतु हस्ताक्षर लिखन शिशुर सूक्ष्म पेशीय विकास और परिपक्वता पर निर्भर करे। बुझेला। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जा। केउटी एक बाह्य अभिप्रेरणा? केउटी एक बाह्य अभिप्रेरणा? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी आत्मसंतोष, ऑप्शन सी आग्रह, ऑप्शन डी आत्मसम्मान। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए दंड। देखंतु दंड बाह्यरु आसुथुबा यह एक बाह्य अभिप्रेरणा। बुझेला। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जा। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउटी शिक्षणर प्रकृति नुहे? केउटी शिक्षणर प्रकृति नुहे? ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी बयस सीमित, ऑप्शन सी सक्रिय, ऑप्शन डी सार्वजनीन। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी बयस सीमित। देखंतु शिक्षण हेउछि गोटे जीवन व्यापी प्रक्रिया। यह केवल बयस सीमित नुहे। बुझीहेला। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जा। जो चारटा ऑप्शन देछि ए भितरु कोडा ठीक नुहे? शिशु प्रति निरपेक्ष भाव पोषण करिबा, गोटे शिशु को अन्य शिशु सम्मुख रे प्रशंसा करिबा, शिशु को अन्य मानक सम्मुख रे तुलना न करिबा, शिशु को अजथा प्रश्न न देवा। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी गोटे शिशु को अन्य शिशु सम्मुख रे प्रशंसा करिबा ठीक नुहे। बुझीहेला। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जा। अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण, यही उक्ति किए कहिथिले? अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण, यही उक्ति किए कहिथिले? ऑप्शन ए हिलगार्ड, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी कैवलिन, ऑप्शन डी गेट्स। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी गेट्स। बुझीहेला। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जा। परवर्ती प्रश्न हेउछि निम्नोक्त केउटी एक धारावाहिक प्रक्रिया नुहे? निम्नोक्त केउटी एक धारावाहिक प्रक्रिया नुहे? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी अभिवृद्धि। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी अभिवृद्धि। देखंतु अभिवृद्धि एक निर्दिष्ट समय पर बंद हो जाए, जहाँ धारावाहिक नुहे। बुझीहेला। चलतु निम्नोक्त केउटी उभय परिमाणात्मक और गुणात्मक? निम्नोक्त केउटी उभय परिमाणात्मक और गुणात्मक? ऑप्शन ए अध्ययन, ऑप्शन बी परीक्षण, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी पर्यवेक्षण। यार
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସାମାଜିକ, ଅପସନ୍ ବି ଜୈବିକ, ଅପସନ୍ ସି ଶୈକ୍ଷିକ, ଅପସନ୍ ଡି ଧାରାବାହିକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜୈବିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। କେଉଁଟି ପିଆଜେଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଆତ୍ମସାତୀକରଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? କେଉଁଟି ପିଆଜେଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଆତ୍ମସାତୀକରଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ ଆତ୍ମସଂଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ବି ସମଞ୍ଜନ, ଅପସନ୍ ସି କଳ୍ପନା, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସମଞ୍ଜନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜେଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମସାତୀକରଣ ଓ ସମଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ସମଞ୍ଜନ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ଏଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ? ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ସି କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମାନେ ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, ଶିକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏ ତିନିଟା ଠିକ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗେଟ୍ସ, ଅପସନ୍ ବି ବାନ୍ଦୁରା, ଅପସନ୍ ସି ସ୍କିନର, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ୟାଭଲିନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବାନ୍ଦୁରା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ବିଧିଟି ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କେଉଁ ବିଧିଟି ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ନିରନ୍ତର ବିଧି, ଅପସନ୍ ବି ସହଚର୍ଯ୍ୟ ବିଧି, ଅପସନ୍ ସି ଏକୀକରଣ ବିଧି, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ବିଧି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସହଚର୍ଯ୍ୟ ବିଧି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସହଚର୍ଯ୍ୟ ବିଧି ବୋଲି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଧି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସହିତ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅପସନ୍ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧିକମେ 20 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିବା ଉଚିତ, ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧିକ 20 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। କେଉଁଟି ଅଭିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ବାକ୍ୟପୂର୍ତ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ପଦମେଳକ, ଅପସନ୍ ଡି ବହୁ ବିକଳ୍ପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବାକ୍ୟପୂର୍ତ୍ତି। ଆଜିର MCQ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଆମେ ପେଡାଗୋଜି ମାନେ 2017 OTETର ପେପର 1ର ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।